بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ ایام عزا کی آخری شب سوگواران امام مظلوم کربلا غریب زہرا کی غربت کا ماتم کرنے کے لیے، کربلا کے مظلوموں پہ آنسو بہانے کے لیے، حسین غریب کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آج جس طرف دیکھیے صدائے یا حسین بلند ہے۔ یہ ایام عزا کی موسم عزا کی آخری شب ہے۔ سلام ہو ہمارا انبیاء مباہلہ خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشتے آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ وہ حسین جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا، وہ آواز دیتے رہے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج ایام عزا و موسم عزا کی آخری شب میری بس ایک گزارش منتظمین سے ہے کہ چند لمحوں کے لیے یہ آنے جانے کا سلسلہ اسے ذرا سا روک دے، آپ میرے اور قریب آ جائیں، اس لیے کہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، بہت مختصر سا وقت ہے جس میں یہ تبرکات جن کی آپ کو زیارت کرنا ہے آپ بالکل متوجہ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں کربلا کے مظلوموں کی مظلومی اور یہ جنازے، یہ تابوت، یہ شبیہ جس کی زیارت کے لیے اس وقت آپ کھڑے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج 7 ربیع الاول کی شب جس میں آپ رونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے محرم میں فلک پر چاند دیکھا تھا، انصاف سے بتائیے ابھی عزا کی اس سال کی آخری شب ہے، کیا دل بھر گیا؟ آپ آواز دیں گے شاید ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا، ہم غریب زہرا کی مظلومی پہ جیسے پرسہ پیش کرنا چاہتے تھے پرسہ نہیں پیش کر سکے۔ دل چاہتا ہے معصومہ سے کہوں بی بی یہ سوگوار نمناک آنکھوں سے آپ کی خدمت میں دعا کر رہے ہیں، بی بی یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو، بی بی اتنی حیات اور دے دینا کہ آپ کے لال کی صفحے ماتم بچھا سکیں۔ ہاں رونے والوں آپ کے سامنے ایک ایک کر شبیہ زیارت کے لیے لائی جائیں گی، وقت قطعاً میرے پاس نہیں ہے، میں بس تابوت لانے کی گزارش کرنے والا ہوں، یہ سلسلہ بس چند لمحے کے لیے آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں مصائب غریب زہرا سرکار ابا عبداللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ ذرا اندر جائیں، میں تو زیارت کر کے آ رہا ہوں، وہاں کا منظر دیکھ کے آئیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے حصے کا علم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں حسین غریب یہ عزا کی آخری شب ہے، ہمارے حصے کا سلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ تڑپتے ہوئے بچے، یہ جوش، یہ ولولہ شاید یہ آواز دے رہے ہیں کہ جیسے جیسے ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ہم سے چھن رہی ہے، جس کے لیے ہم زندہ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ بچے جو تابوت کے پاس بیٹھے ہیں، وہ جو علم لیے بیٹھے ہیں، بچہ لمحوں میں آپ کے درمیان ہوں گے۔ خالق اس ماں کی آغوش کو سلامت رکھے جس میں ان بچوں نے تربیت پائی ہے۔
खालिक उन माओं के आगोश को सलामत रखे, उन माओं का साया सलामत रखे जिनमें इन बच्चों ने तरबियत पाई है। सच है, आज ये जो मजमा सामने है, आप इंसाफ से बताइए, कभी वो वक्त था कि माँ अपनी आगोश में लेके जुलूस शब्बेदारियों में शरीक हुआ करती थी, शायद कानों में ये कह देती थी चलो असगर का झूला आएगा, मातम करना है, चलो हुसैन गरीब का पोसा पेश करना है, चलो करबला के मजलूमों का मातम करना है। इस माँ ने हमें सलीक़े अज़ा सिखाया है। यही तो वजह है कि बच्चे जब मातम करके घर लौटते हैं तो माँ खुश होती है। आपने शायद महसूस किया हो, रात की तन्हाई में करबला का रुख करके कहती होगी, बीबी मैंने अपने जवान को इस दिन के लिए पाला था कि तेरे अकबर का मातम करके आए तो मैं आपको सलाम करूं। ए बीबी फरवा, आपके कासिम का मातम करके आए तो मैं आपको सलाम करूं। आप बिल्कुल मुतवज्जे रहिए, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी एक दो मरहले, ये आज़ादारी हमारा हिस्सा है, इस आज़ादारी को कोई हमसे छीन नहीं सकता, इस आज़ादारी के लिए हम जिंदा हैं, इसी अज़ा के लिए हमारी खिलकत हुई है। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हुसैन गरीब की गुर्बत पर। मैंने तो सिर्फ नामे हुसैन लिया है, आपकी आंखें नम हो गईं। नामे हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया। अल्लाह जो कल आलम गुर्बत में करबला में आवाज दे रहा था, है कोई जो मेरी नुसरत को आए, तो लाशें करबला में तड़प रही थी, आवाज दे रही थी मौला अगर हयात मिल जाए तो फिर आपके कदमों में होंगे। उन्हीं गरीबों के जनाजे एक एक कर ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे। एक बात मुझे आपसे कहनी है, उसके बाद इंशाल्लाह आप ज़ियारत करेंगे। मजमा सामने है, पर्दादार बहने मेरी तरफ देखिएगा। अजीजों, इस आज़ादारी को लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। हद ये है कि हमने औलादे बेच कर इस अदा का सामान फराहम किया है, इसलिए कि ज़ैनब के जख्म हमारी नजरों के सामने है, जो 11 मुहर्रम को रोती भी गुजर गई थी और ये कहती थी भैया लाशें बेकफन पड़े हैं, ज़ैनब दफन नहीं कर सकती, इसलिए कि सर पे चादर भी नहीं है। हर होने वालों, आज हमारी माँ ने जो तरबियत दी हमें, तो हम अज़ा के लिए आमादा हैं। मैं आपके सामने एक वाक़या नकल करता हूँ। एक जवान जो मुहर्रम से चंद दिन पहले अपने वतन जा रहा था, मैं जवानों मुतवज्जे रहिएगा, अपने वतन जा रहा था। चंद दिन पहले दौरान सफर उसकी तबीयत खराब हुई, उसे लोग हॉस्पिटल लेके गए। मैं चश्मदीद हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चा जिसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा, चंद लम्हों का मेहमान है, 17 या 18 साल उसकी उम्र थी। वो जब मैं पहुंचा उससे मिलने के लिए, तो उसने इशारे से करीब बुला के ज़ारो कतार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा तुम इतना घबराए हुए क्यों? वो कहता है कि खुदा की कसम मैं मौत से नहीं डर रहा, आज नहीं कल मौत आनी है, मौत तो आएगी, मौत बरहक है, मैं मौत से नहीं डर रहा, मगर अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अभी मैं मरना नहीं चाहता। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसा तुमने दिल में सोच रहे हो? वो कहता ये नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं मरना चाहते हो, 3 दिन मुहर्रम के रह गए हैं, मैं चाहता हूँ शाम गरीबा मुझे मौत जाए तो शिकवा ना होगा। अल्लाह अकबर, अपनी आवाज़ों रात कीजिए, ये शब आखिरी शब है, खुदा करे हमारी हयात की आखिरी शब ना हो, इस साल की आखिरी शब हो। आप पुरसा देने के लिए आए हैं, उनके जनाजे उठाने के लिए आए हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब आज़ादारी से लौट के जाया कीजिए तो अपनी माँ को सलाम किया कीजिए, माँ तुमने तरबियत दी है, आइए इतना बड़ा मजमा है, साहिब औलाद होंगे, बहनों वाले भाई भी होंगे जिनके घर में बहनें होंगी, खुदा करे आपका घर आबाद रहे। एक घर के जनाजे आने वाले हैं, उठाने वाला अकेला था, एक लाशा उठा के लाते थे, दूसरा आवाज देता था आका खुदा हाफिज। हुसैन रो के कहते थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। आज ये आपके सामने जनाजे देखे मैं देख रहा हूँ, आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो। ज़ैनब दुखिया की खिदमत में, वो लैला की खिदमत में जिसका जवान बेटा मारा गया, फरवा की खिदमत में जिसके लाल के लाश के टुकड़े लाए गए थे। अल्लाह अकबर, मैं आपकी खिदमत में बस क्योंकि क़िबला मस्जिद पढ़ रहे थे, उसी मस्जिद को रब्त देते हुए मैं ताबूत लाने की गुजारिश करने वाला हूँ। आप आमादा हो गए, मैं चाहता तो इसी पे गुजारिश कर लेता, ताबूत आने लगते। एक बाप था जिसके पास अल्लाह ने कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने दुआ की, माबूद
یہی وہ کھڑا رہا کہ بیٹا جاؤ وہ سامنے زری ہے، یہ اسی کی ہے کہ جس کی میں نے تم کو واقعے سنائے تھے، یہ وہی سکینہ ہے جو اسے زندان میں مر گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچی ننھے ننھے قدم بڑھاتی ہوئی چھوٹی شہزادی کو سلام کرنے کے لیے پڑھنے لگی۔ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچے جب باپ کو چھوڑ کے کسی انجان جگہ پہ جاتے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بچی کبھی باپ کو دیکھ رہی ہے، کبھی تربت کو دیکھ رہی ہے، محبت باپ کی کھینچتی ہے، مصائب سکینہ کی آواز دے رہے ہیں۔ یہ بچی ننھے ننھے قدم بڑھا کے چلی اور چلنے کے بعد باپ نے اپنے حصے سے بیٹی کے پاس 2 تحفے دیے تھے کہ اسے لے جا کر کے آقا زادی کی خدمت میں پیش کر دینا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے 2 تبرکات لے کر کے بی بی کی خدمت میں آئی، پر بی بی نے اپنے پاس ایک پانی کی بوتل نکالی، کہا بی بی یہ میرے پاپا نے بھجوایا ہے، بی بی یہ پانی ہے، میں نے سنا آپ پیاسی شہید کی گئی، بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ کہتی تھی کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، بی بی یہ پانی آپ کی خدمت میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے 2 ننھے ننھے کان کے بندے اٹھائے، کہ بی بی بابا نے بھیجا ہے، سب کہتی تھی بابا نے بھیجا ہے، بابا نے بھیجا۔ باپ دور سے کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تربیت کا اثر کیا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو کہ جس بچی کو یا سکینہ کہنا سکھایا، جس کی یتیمی کے مسائل بیان کیے، ذرا دیکھو اس بچی کی کیفیت کیا ہے۔ بچی نے دونوں تحفے بابا کے دیے ہوئے بی بی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ باپ غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ بچی نے اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی چادر نکال کے بی بی کی خدمت میں پیش کیا، آواز دیا بی بی یہ پانی اور بندے بابا کی طرف سے تھے، یہ چھوٹی سی چادر میری طرف سے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کہ بی بی یہ چادر میری طرف سے ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے بالوں سے پردہ کیا تھا، بی بی تمہاری چادر چھن گئی تھی، جب تبرکات واپس آئے تھے تو ماں چھوٹی سی چادر دیکھ کے تڑپ گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کربلا ہے، کربلا آئے جہاں قدم قدم پہ آل رسول کو اڑایا گیا ہے۔ لاشیں اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے پچھکیاں، یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں مگر اماں ہماری موت ہے اس قید خانے میں، حسین کوڑوں سے اس طرح تنے عابد فدار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا پر، حسین ابن علی علیہ السلام پر، جنہیں کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ رونے والوں بس ایک شبیہ زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے، 2 لمحے کے لیے میری طرف آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ان کے جنازے اور ان کی شبیہ تابوت لانے کی گزارش کروں گا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں، حسین ابن علی بچے ہیں، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ لاشیں مقتل میں پڑی رہی۔ 9 محرم شب عاشور، حسین ابن علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دی عباس، میری طرف دیکھیے گا، عباس ذرا سب کو بلاؤ۔ سارے انصار بلائے گئے، بنی ہاشم کے جوان بلائے گئے، ذرا غربت محسوس کیجیے گا حسین ابن علی علیہ السلام کی۔ سب بنی ہاشم کے جوان آئے،
सारे अंसारों को आए, अक़रबा है। मौला ने फरमाया देखो ये जो फौज देख रहे हो ये मेरे खून की प्यासी है, ये मेरे कत्ल पे मातम है, ये मेरे खून की प्यासी हैं, लिहाजा ये मुझे ज़िबा करेंगी। मैं ये चाहता हूँ कि बैयत उठा लेता हूँ, तुम्हारा आबाद घर है, अपने अपने घरों को चले जाओ। जैसे ही मौला ने ये बात कही तो सारे अंसार और बनी हाशिम रोने लगे। आवाज़ी आका घर जाने को कहते हैं, आवाज़ी जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ, ये मेरे खून की प्यासे हैं। इसी दरमियान मौला ने फरमाया कि देखो अगर तुम ये महसूस करते हो कि शायद ये वजह हो कि हम चले जाएं तो ज़माना ताना देगा कि अपने सरदार को छोड़ के चले आए, तो ऐसा करो कि जो सैदानियाँ पर्दे में खेमों में हैं तुम इन्हें साथ लेकर के जाओ और रोज़े रसूल से पहुँचा देना और ये कह देना कि नरग़े आदा से बीबियों का पर्दा बचा के लाए हैं। जब कोई जवाब न मिला तो मौला ने अपने बेटे अकबर की तरफ देखा, बहुत क़यामत है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अकबर की तरफ देखा और देख के फरमाया अकबर मेरे लाल चिराग बुझा दो। शायद मैं सामने बैठा हूँ इन्हें हया आती है, चिराग बुझा दो। शहजादे अली अकबर ने चिराग बुझाया। तारीख मंजर पेश करती है कि चिराग बुझने के बाद गुफ्तगू की आवाज़ तो आ रही थी, कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बताबूत आने वाले हैं ना, उन्हीं का तो आप इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है। आवाज़ देते थे, ऐसा महसूस होता था जैसे कोई तब्दीली है मगर समझ नहीं आती थी। अब हुसैन आका ने दोबारा अकबर से कहा मेरे लाल चिराग रोशन करो। अब जो चिराग रोशन किया तो तब्दीली ये हुई थी कि जो जवान था उसने घुटनों से अपने तलवार की अनियाँ तोड़ दी, जो बच्चे थे वो पंजों के बल खड़े हो गए थे, जो बूढ़े थे उन्होंने अपना अमामा उतार के कमर में बांध लिया था, सब सामने खड़े रो रहे थे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, आपने नाना के रोजे का रुख की आवाज़ दी, नाना जैसे चाहने वाले मुझे मिले हैं आपको नहीं मिले, भैया जैसे चाहने वाले मुझे मिले हैं आपको नहीं मिले, बाबा जैसे चाहने वाले मुझे मिले हैं आपको नहीं मिले। मौला ने यह फिक्रा कहा था कि तारीख के मुस्लिम कितने और सजा, उसमें से बोल पड़े, सब्र का पैमाना छलका, आवाज दी हाँ ए गरीब ज़ारा, ए नबी फरजंद रसूल, आप पर ये फिक्रा अच्छा लगता है, आपने ये बात कही, आप कहते हैं हम चले जाएं। मौला कहना ये है कि अगर आप ठोकरों से मार करके हुदूद करबला से बाहर निकाल दें तो दोबारा इसी कदमों में नजर आएंगे। ये कह करके वो गश खा के गिर पड़े। तारीख कहती उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए आवाज देते हैं, ए फरजंद रसूल मैं आपका बचपन का दोस्त रहा हूँ, आप जाने को कहते हैं, ठीक है हम चले जाते हैं, मगर इतना बताइए कल अगर बिन्ते रसूल ने पूछ लिया हबीब मेरे हुसैन को कहाँ छोड़ के आए हो तो हम क्या जवाब देंगे। ये कह के हबीब रोते हुए बैठ गए। तारीख कहती है एक एक नासिर व मददगार मौला का खड़ा होता रहा, अपनी बातें कहता रहा। किसी दरमियान में एक नाम लिया जाता है कि जो बड़े बलीग व मुबल्लिग थे जो खड़े होकर मौला से कहते हैं मौला आप जाने को कहते हैं, ठीक है हम चले जाते हैं, मगर इस घर से अच्छा कोई घर बता दे तो हम चले जाएं, इस घर से अच्छा कोई दर बता दे तो हम चले जाएं। अरे कयामत आ गई। अब जब सारे अंसार अपनी बात कह चुके मेरी तरफ देखिएगा, अब बारी थी बनी हाशिम की जिनके जनाजों का इस्तकबाल करने के लिए आप खड़े हुए हैं। बनी हाशिम की बारी थी। बनी हाशिम में एक 6 महीने का असगर है, एक 13 बरस का कासिम है, औना मोहम्मद है, अली अकबर है। बनी हाशिम की नुमाइंदगी करने के लिए अब्बास गाजी खड़े हुए जिसे अली ने दुआ में मांगा था। मौला की तरफ देखा, मेरी तरफ देखिएगा, मौला की तरफ देख करके सारे कतार रोते रहे। एक फिक्रा कहा मौला, ये कह करके अगला फिक्रा न कह सके, रोते हुए रहे। फिर आवाज दी यब्ना रसूल अल्लाह, ये कह के रोते रहे। फिर आवाज दी ए मेरे आका, कह के रोते रहे। अब जब उसके आगे न बोल पाए तो मौला की तरफ से रुख मोड़ा, नजफ का रुख किया, आवाज दिया बाबा अली आका जाने को कह रहे हैं, आप ही बताएं कि हम क्या जवाब दें। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपने भाई की सदा को देखा, अब्बास को कलेजे से लगा लिया। अंसार से कहा ए अंसार जाओ सुबह शहादत की तैयारी करो, जरा देखो ना जो मौला के कदमों में जान कुर्बान करना चाहते थे हुसैन उन्हीं
بیٹی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، آمادہ ہو جائیے، آپ کے درمیان تابوت آنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے درمیان زیارت کے لیے یہ تابوت لائے جا رہے ہیں، جن کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ کس کے جنازے آ رہے ہیں پتہ ہے؟ ان کے جنازے آ رہے ہیں کہ جسے عقیل نے دعاؤں میں مانگا تھا، اے عقیل آپ کی غربت کو لاکھوں سلام، ایک بیٹا کوفے کی گلیوں میں جس کی لاش پھرائی جا رہی ہے، یہ بیٹے جو کربلا میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، فرزندان عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ آج یہ ایام عزا کی آخری شب ہے، ان تبرکات کو دیکھ لیجئے، وعدہ کیجئے کہ آئندہ سال بھی ہم فلک پہ ہلال محرم دیکھیں گے۔ ہم نے پہلی محرم سے تابوت اٹھانے شروع کیے، شاید یہ آخری شب ہے، مولا یہ ہماری عزا کی آخری شب نہ ہو۔ عقیل کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان لائے جا رہے ہیں، سلام کیجئے۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ آخری تک مجمع ہے، رونے والی پردہ دار بہنیں، کسی گھر میں ایک جنازہ آتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے۔ ہائے ایک گھر سے 18 جنازے ہیں، بطول کا مرثیہ ہے میرے حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ حسین مقتل میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیجئے آپ کے درمیان سے یہ 3 تابوت زیارت کے لیے گزارے گئے ہیں۔ اب 2 جنازے آ رہے ہیں، یہ کس کے جنازے ہیں پتہ ہے؟ اس کا غریب بابا کوفے کی گلیوں میں ہے، بیٹے مقتل میں ہے، جام شہادت نوش کیا، حسین نے مقتل میں بھیجا، بچوں نے جام شہادت نوش کیا، میری طرف دیکھیے گا، جام شہادت نوش کیا، اللہ اکبر، ماں ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہے، بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، علی کی بیٹیاں بے غیرتوں کے مجمع میں ہیں، بازار سجی ہوئی ہے، پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، زینب سر جھکائے کھڑی ہوئی ہے، ہائے پیشانی زخمی ہے، پیشانی سے تازہ لہو بہ رہا ہے، مائیں سفر طے کر رہی ہیں، بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہے۔ جیسے ہی یہ کوفے پہنچے تو ایک سر سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بیویوں نے حیرت سے دیکھا، سجاد سے پوچھا، اے میرے لال یہ کس کا سر ہے؟ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، ہمیں کسی نے اس لائق نہ سمجھا کہ ہمیں سلام کرتا۔ آواز دی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ جیسے مسلم کا نام سنا بیویاں تڑپ گئی، سر کو دیکھا، آواز دیا، اے مسلم سنا ہے بڑی غربت میں موت آئی۔ آپ کی بیوہ قریب آئی، آ کے کہتی مسلم مبارک ہو۔ وہ نیزے پہ 2 بچوں کے سر میں اپنے ساتھ لائی تھی، سرخرو کر دیا، غریب زہرا کے قدموں میں جان قربان کر دی۔ مگر یہ مسلم پوچھنا یہ تھا کہ 2 بچوں کو میں ساتھ لے کر کے آئی تھی، تو وہ تو 9 کے نیزہ پہ، مگر میں ماں ہوں نا، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے کے رہے، ماں تلاش کر رہی ہے میرے بچے کہاں ہیں۔ ہائے مسلم کیا جواب دیں؟ ان بچوں کی کیفیت سنو گے، یہ مسلم کے بیٹے ہیں، صرف 2 کے جنازے آ رہے ہیں، 2 کے کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ بچے وطن جانا چاہتے ہیں، انصاف سے بتائیے کس کی خواہش نہیں ہوتی خدا کسی بچے کو ایسا غریب الوطن نہ کرے۔ ان دونوں بچوں کی خواہش تھی جلدی سے وطن پہنچ جائے، دن کا اجالا ہوا، حالات سازگار نہ تھے، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا رات کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک درخت تھا اس پہ پہنچ گئے، ایک بی بی پانی بھرنے آئی، جب اس نے پانی بھرا تو پانی میں دیکھا تو چاند جیسی تصویریں ہیں، سمجھنے میں دیر نہ لگی، ایک مرتبہ سر اٹھایا دیکھا 2 گھبرائے سہمے ہوئے بچے، صاف سے آواز دیا بچوں ہم محب ہیں، آؤ نیچے آؤ، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بچے فوراً گھبرا کے کہتے ہم مسلم کے فرزند ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں۔ آواز دیا بچوں جانا کہاں چاہتے ہو؟ میں آپ کے سامنے
میں کبھی مسائل میں پڑتا بے فکرہ پردہ بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جنازہ آنے والا ہے. دیکھا چھوٹے بیٹے کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے. یہ بیوی نے پانی اٹھایا اس کے چہرے پہ ڈالا. جیسے ہی ڈالا اس نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا, اس کی چیخ نکل گئی. بھائی نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ رو کے کہتا اماں کی یاد آ رہی ہے. آج وہی ماں کوفے میں پوچھ رہی ہے اے مسلم میرے بیٹے کہاں ہیں؟ لو مسلم کے جنازے آ مسلم کے دلاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں. منزل کا پتہ راستے کی خبر انجام سفر معلوم نہیں. معصوم ہے کم سن ہے دونوں دنیا کا بھی اندازہ نہیں. جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کے دشمن انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے والوں یہ بطور کا سارا چمن ہے, یہ بی بی کی گریے کی آواز ہے. میرے حسین تم نے لاشیں اٹھائے ہیں, آپ کے درمیان وہ دور تک جنازے نظر آ رہے ہیں. اب تک آپ نے جن تبرکات کی زیارت کیا ہے ان میں 5 جنازے آپ کے درمیان سے گزر چکے ہیں. اب میری طرف دیکھیے, آپ کے درمیان 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں. پتہ ہے یہ کس کے ہیں؟ اگر آپ سنیں تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئے گی. مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے. ایسے گٹ گٹ کے پرسہ دیتے ہیں. نہیں عزیزوں, اپنی آوازوں کو آزاد کریں, اس لیے کہ اللہ جانے وہ مائیں کہاں ہوں گی جو اپنے بچوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں. آج تو بڑی قیامت کی شب ہے, شب شہادت اس وارث کی ہے جو پردے غیب میں بیٹھا خون کے آنسو رو رہا ہے. آج تو اس کے بابا کا بھی تابوت آنے والا ہے, آپ کو ماتم کرتا ہے. رونے والوں, آپ کی نمناک آنکھیں پیاسوں کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کی مظلومی پر. ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, واقعی کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا, کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ زینب کے حصے کا ہے. لوٹ کے جب مدینے آئی, پہلی عید تھی مدینے والوں کے لیے. ہر گھر میں خوشیاں تھیں. آل محمد کے گھر سے سسیوں کی آواز تھی. آج پھر علی کی بیٹی نے خود کو پردے میں ملبوس کیا, بیویوں کو جمع کیا. میری طرف دیکھنا تبھی تو تابوت آئے گا. حق ہے ان کا کہ ان کو روئے جمع کیا. کہا بیویوں چلو, کہا اماں ام البنین کے گھر چلے. اس لیے کہ بیوی کے آنگن ویران ہو گیا ہے, سارے بچے مارے جا چکے ہیں. بیویاں گھر میں پہنچی. شہزادی بی بی ام البنین کی نظر پڑی, دیکھا کہ علی کی بیٹی آئی ہے, بیویاں آئی ہیں. آواز دی, فضل جلدی دوڑ میرے لال, آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. شہزادیاں گھر آئی ہوئی ہیں. بیویاں بیٹھ گئی. زینب نے آواز دی, اماں آپ بیٹھے, ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اماں بیٹھو, ہم آپ کے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے. اے زینب, آپ کی مظلومی کو لاکھوں سلام یہ سوگوار کر رہے. بی بی تم اگر نہ ہوتی تو کربلا دنیا تک نہ پہنچنے والی تھی. بی بی تم نے مظلومی پر اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کے مظالم برداشت کر کے اپنے بھائی کی مظلومی کو دنیا تک پہنچایا ہے. آواز میری طرف دیکھنا, اماں بیٹھو, ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. زینب نے بھائیوں کا پرسہ دینا شروع کیا. زینب پرسہ دے رہی تھی, ام البنین رو رہی تھی. آواز دیتی تھی, بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. بی بی تیرے عباس نے لاشیں اٹھائے ہیں. بی بی سنتی رہی کہ ایک مرتبہ ام البنین نے آواز دیا, اے فضل میرے لال جلدی کرو, شہزادیاں رو رہی ہیں. آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. بیویوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. ایک مرتبہ فضل نے مشک اٹھائی, پانی بھرا. زینب سر جھکائے اپنے غریب بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی, اپنے بھائیوں کا ماتم کر رہی
थी। फजल पानी लेके बीबियों की तरफ बढ़ रहा था। एक मतलब ज़ैनब एहसास की दुनिया में अपने भाइयों पे गिरिया कर रही थी कि सर उठाया, देखा फजल पानी लेके आ रहा है। आवाज दी, अम्मा रोक लो इसे, मुझे मेरा भैया अब्बास याद आ गया। ए अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बच्चे ने पानी पहुंचा दिया है। हाँ, ऐसे ही गिरिया करते हैं, ऐसे ही मातम करते हैं, ऐसे ही पुरसा पेश करते हैं। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। लो बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। माँ ने जब बेटों की शहादत की खबर सुनी थी तो मातम न किया था, नजफ को रोक करके कहा था, सुना ली कुछ आपने, हुसैन मारे गए। कभी भी ऐसा क्यों कह रही हो? आवाज ही लगता है बच्चों ने वफा न की। कहना बीबी ऐसा न कहो, तेरे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। बीबी अब्बास ने भाइयों के जनाजे उठाए हैं। आपके दरमियान उम्मुल बनीन शहजादी के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जाफर इब्ने अली, इमरान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, ये जनाजे आ रहे हैं। ये उम्मुल बनीन बीबी का ताराज घर है, ये वीरानी है। हाय बच्चों ने करबला आबाद कर दी। अब तो माँ का मरसिया मदीने में है, कब्रों के निशान बनाती। कहती है जाफर मैं तुमको न रोऊंगी, ये अब्दुल्ला मैं तुमको न रोऊंगी, इमरान मैं तुम्हारा मातम न करूंगी। बेटों के कब्रों के निशान बना के मातम न करती, फिर एक निशान बनाती, ए हुसैन मैं तुझ पे रोऊंगी इसलिए कि इनकी माँ जिंदा है। बतूल की तुरबत पे आके कहा था, बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो। नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। उम्मुल बनीन मैंने तुम्हारे बच्चों को आवाज आलतश में तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन मैंने अब्बास को भाइयों के लाशें उठाते देखा। अजीजों मेरी मजबूरी ये है कि जब तक ये ताबूत आखिर ऊपर तक नहीं पहुंच पाता मुझे ज़ियारत करानी है। अल्लाह अकबर। आपके दरमियान ये ताबूत गुजर रहा है, बच्चन लम्हे के लिए लीजिए। बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आपके दरमियान से गुजर गए। आप गिरिया कर रहे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हक की गिरिया अदा कर रहे, कोई हक अदा ही नहीं कर सकता। मैंने देखा शुरू में आप रोए, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मुसलसल कोई नहीं रो सकता, वो तो एक ही बीबी का हिस्सा है। जो कल मदीने में रो रही थी तो मदीने वालों ने कहा ताली उसे कह दो या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। जब इसका जनाजा घर से बीबी का निकला है तो बच्चे घुट घुट के रो रहे थे। अल्लाह कैसी गुर्बत है, बेटे का जनाजा उठा तो एक जनाजा वापस आ गया, जनाजा सुर्ख हो गया था, एक का बेकफन लाशा करबला में पड़ा रहा। हाय कैसी गुर्बत है। उसी बीबी की मजलूमी पे रोने के लिए आजादार आए हुए दुनिया पूछती है कब तक रोके। कल अगर इनके वारिसों को रोने दिया होता तो आज ये ऐसे तड़प करके न रोते। अल्लाह अकबर। आपके दरमियान वो ताबूत गुजर गए, आप ज़ियारत कर रहे हैं। लीजिए अब क़यामत बर्पा होगी। क़यामत इसलिए कि उसका जनाजा रहा जिसकी उम्र महज 13 साल, महज 13 साल। ऐसा नाजुक बदन, ऐसा नाजुक बदन। अकबर को तो हुसैन पाला था, कासिम को, अकबर को तो किसने पाला था? ज़ैनब ने। इसे हुसैन ने पाला था, भाई की निशानी था। 9 मुहर्रम की रात थी, निस्फ शब गुजर चुकी थी। मुझे नहीं पता कैसे इससे पाल कर दिया। निस्फ शब गुजर चुकी थी कि खेमे का पर्दा उठा, ये शहजादा आया और आने के बाद चचा की आगोश में बैठ गए। हुसैन ने आवाज दी, कासिम माँ के पास रहते। आवाज दी, चचा जान अम्मा के पास तो था, अम्मा की बातें सुन रहा था। आवाज दी, गरीबान को चाक किया। हुसैन बहुत देर तक रोए। ए मेरे लाल तेरे पास से भाई की खुशबू आती है, ए मेरे लाल तेरे पास कुर्बान करेंगे। अम्मा बताती है अकबर जाएगा, गाजी जाएंगे और मोहम्मद जाएंगे। मुझे पूछना ये है कि क्या महदर शहादत में मेरा भी नाम है? हुसैन आका ने कोई जवाब नहीं। कसम खुदा की तरफ जाएंगे मैं जो कहने जा रहा हूँ। कोई जवाब न दिया। फिर पूछता आका चाचा क्या मेरा नाम है तेरी शहादत में? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछता है, अब आका ने देखा कि बार बार कासिम पूछ रहा है तो आवाज दी, कासिम तुम्हारे नजदीक मौत का मुझे शहर से ज्यादा शीरीन है। चाचा आप बताइए ना कि मेरा नाम फेरिस में है या नहीं है? हुसैन ने देखा कि कासिम बार बार पूछ रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा, 2 मिनट में ताबूत आ जाएगा।
हुसैन ने कहा कासिम तेरी उम्र 13 बरस है, तेरा कद बड़ा है, वो जो झूले वाला असगर है उसका नाम है, वो जो झूले वाला असगर है उसका नाम है। अभी तक कासिम चचा की आगोश में बैठे थे, फौरन चचा की आगोश छोड़ी, चचा के सामने खड़े हो गए। चचा क्या कहा आपने? असगर का नाम? वो तो झूले में है, खेमे में है। चचा क्या फौजें खेमे तक आ जाएंगी? ये कह के कासिम ने अंगड़ाई ली। अब जो अंगड़ाई ली तो कबा का बंद टूट गया। हुसैन को की ज्यादा पसंद आ गई। फिक्रा सुनना, मौला ने कासिम का ये अंदाज देखा तो आवाज दी, हे मेरे लाल कासिम, तेरे होते हुए फौज खेमे तक कैसे आ जाएगी? अरे कासिम दौड़ा हुआ अम्मा के पास आया, लो जरा देखो ना, सारे जनाजे देखे हैं, कासिम का जनाजा देख लेना, सबकी मैयतें आई हैं, इसकी गठरी आई है। हुसैन कबा अल्लाहु अकबर अबा में लाश के टुकड़े लेके आए। जैसे ही कासिम आया, बीबियों ने कहा फलवा, कासिम आ गया। मां ने आवाज दी, बीबियों आओ मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। जो घोड़ों की कांपों से पामाल था, कोई जाके पूछे जो उस्मान से, जिस माँ की औलाद हो, हुए रन में शादी बंधा खून का सेहरा, दुल्हन बन के खेमे में बैठी है कुबरा, लुटा जैसे कुबरा का रन में सुहाग, कोई भी दुल्हन यूं ना बर्बाद हो, भरा घर लुटे जिसका परदेश में, शगुफ्ता चमन जिसका बर्बाद हो। ये उसका जनाजा है जो बन करके तो कासिम गया था लेकिन तकसीम होकर के लौटा था। माँ ने आवाज दी थी, सैदानियों आओ मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। पीछे पीछे आका हसन के 2 बेटों के जनाजे और थे, अब्दुल्ला रजी और अब्दुल्ला अकबर के, जिनके ताबूत की आपने ज़ियारत कर ली। मुझे अंदाज़ा नहीं है तो वक्त कितना गुजर गया। चंद लम्हे आपको और सहमत देनी है, इसलिए कि यहाँ पर एहतमाम करने वालों ने ये कहा है कि इसके बाद भी एहतमाम है, उस एहतमाम में इस एहतमाम की वजह से कोई खलल न हो, लिहाजा कम वक्त के अंदर ज़ायरीन को जो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए कि उनका जनाजा आने वाला है कि जिसकी मैयत उठाने वाला अकेला था, हुसैन इब्ने अली, उसके ताबूत की ज़ियारत करने के लिए खड़े हुए हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के लीजिए। आका कासिम के और अब्दुल्ला रजी और अब्दुल्ला अकबर के ताबूत की ज़ियारत कर लिया ना आपने। अब आपके सामने मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, दो ऐसे जनाजे आ रहे हैं कि जिन पे हक है कि रोया जाए। आप समझ के मैं किसी बात कर रहा हूँ, अगर इन बच्चों की माँ करबला में न होती तो करबला न पहुँचती। कलेजे पर सब कायनात में ऐसी बहन नहीं देखी आज तक जैसी हुसैन को ज़ैनब मिली है। ज़ैनब के गरीब बच्चों के जनाजे आ रहे हैं। मैंने गरीब क्यों कहा है? इसलिए कि जब शाम में जिंदान में सर आए थे तो शाम की औरतों ने कहा था शायद इन बच्चों की माँ मर गई है जो इनका सर लेने के लिए आगे न बढ़ी। आवाज दी, नबी भी ऐसा न कहो। उसकी माँ ज़ैनब वो अपने भाई की मजलूमी का मातम कर रही, वो अकबर का सर लिए बैठी लैला को सहारा दे रही। मेरी तरफ देखिए, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, ज़ैनब के औन और मोहम्मद के जनाजे आने वाले। रात थी, जानवे अदब तय किए, माँ के सामने बैठे थे। माँ समझा रही थी, बच्चों अकबर से पहले जान कुर्बान कर देना, असगर से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना, कासिम से पहले खुद को जामे शहादत नोश कर लेना। जी अम्मा, जी अम्मा, जी अम्मा। सुबह से भाई जनाजे उठा रहा था, बहन भाई के साथ थी। एक मतलब ज़ैनब को गुजर हुआ, देखा खैमे की दर पे ये दोनों शहजादे बैठे। आवाज़ दी, ओना मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो?
आवाज़ी अम्मा क्या करूँ, मामू जान से कहते हैं वो इजाज़त नहीं देते। ज़ैनब ने दोनों के बाजू पकड़े, मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान है, ज़रा सोचो कायनात में ऐसी माँ देखी है। लेकर के आई भैया, क्या उन्होंने मोहम्मद को आप इजाज़त नहीं देते? हुसैन आका ने आवाज़ दी, ज़ैनब कैसे दे दूँ इजाज़त? का ठीक है भैया, न दे इजाज़त। कल अगर अम्मा ने ज़ैनब से पूछ लिया, ज़ैनब तुझे मेरा हुसैन प्यारा था या अपने बच्चे? अल्लाह जाने कैसे इजाज़त दिलाई। ये दोनों बच्चे इजाज़त लेके खुशी खुशी मैदान मक़सद की तरफ जाने लगे कि एक मरतबा माँ की आवाज़ आई, उन्होंने मोहम्मद ने माँ की तरफ देखा कि मेरे पास आओ, लेके खेमे ले गई। दोनों बच्चों को खेमे में बिठाला, दोनों जानू इज्जत तय करके माँ के पास बैठ गए। क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? जी अम्मा। क्या जाफर तैयार के पोते हो? ऐसी जंग लड़ना की जमाना तुम्हारे जंग की मिसाल थी। जी अम्मा। आवाज सुनो, मेरा भैया सुबह से लाशें उठा रहा है, जंग करते हुए इतने दूर चले जाना कि मेरा भैया जनाजे उठाने के लिए जाए तो मैं कह दूं ना भैया, बच्चे बहुत दूर चले गए। अल्लाह पर आवाज दिए, ओनो मोहम्मद ऐसी जंग लड़ना के जमाना मिसाल दो। और सुनो, जा तो रहे हो, मुझे पता है जंग लड़ोगे तो प्यास का गलबा बढ़ेगा, मुझे पता है कि फरात पे तुम्हारा कब्जा होगा। मैं माँ हूं ना, मैं जानती हूँ कि फरात पे तुम्हारा कब्जा होगा। खबरदार ऐसा न हो कि जंग के लिए पानी की तरफ जा करके पानी पियो और फिर ये सोचो जरा जंग के जौहर दिखाएं। अम्मा ने कहा है खबरदार, असगर झूले में प्यासा है, जाओ खुदा हाफिज। बच्चों को माँ ने खुदा हाफिज कह दिया। ये दोनों बच्चों ने घोड़े पर दौड़ाया, मैदान मक़सद में आए। मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर सबको अबूर करते हुए आए। ज़ैनब के भाई हुसैन पढ़ने लगे। आवाज दी, अन्ना भैया मुझे बताओ ना, मेरे बच्चे जंग कैसी लड़ रहे हैं? हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब तेरे बच्चे दिलेरी की जंग लड़ रहे हैं। ज़ैनब कहती अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज दिया, लईनों को फिन्नार कर रहे हैं। आवाज दिया, सुभान अल्लाह। माँ को बच्चों की शुजाअत की खबर मिल रही है, माँ दादे शुजाअत दे रही है। एक मरतबा हुसैन अब तक बैठे थे, अपने मकाम से खड़े हुए आवाज दिया, ज़ैनब तेरे बच्चे जंग के उसूल तोड़ रहे हैं। ज़ैनब तड़प गई, आवाज दिया, भैया ये तो पास के शागिर्द हैं, जंग के उसूल कैसे तोड़ सकते हैं? हुसैन ने बहन की तरफ देख के आवाज दी, ज़ैनब तेरे बच्चे फरात के साहिल पे पहुंच गए हैं। ज़ैनब ने सुना, आवाज दिया, भैया तो हुआ क्या? कब बहते पानी पे नजर पड़ती है तो अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लेते हैं, कहीं कोई लाइन छुप के हमला न कर दे। शायद इन बच्चों ने ज़बाने इमामत से कहला दिया था, अम्मा पानी पीना तो बहुत दूर है, हमने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। हाय मामा तब न कर सकी, लौट के जब मदीने आई छोटे छोटे मुसल्ले देखे। आवाज दिया, मोहम्मद माँ घर क्या करेगी? ज़ैनब को न पहले जलाई, मोहम्मद एक बार भी मैंने न किया आज तुम्हें प्यार, फिर सुबह से बेजार इस गम ने अब एक आग कलेजे में लगाई। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, कितने कहते न थे मुझसे कभी आँख आप उठा कर, तुम दोनों बराबर कुर्बान तुम्हारी इस अतात पे मैं वाली। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद। ज़ैनब शहजादी जब लौट के वतन आई, पहले नाना की सुनानी सुनाई, गई नाना के पास। पता है कैसे गई? कोहनी और चलती गई। नाना नवासी आई हुई है, नाना नवासी आई हुई है। नाना कहना ये था, खबर ये देनी थी कि हुसैन शहीद कर दिया गया।
नाना जिसकी नाजबरदारी की थी, जिसका दहन का बोसा लेते थे, जिसके लिए सजदे को तोड़ दिया था, जिसके लिए खुतबे को रोका था, नाना जिसकी नाजबरदारी की थी, मेरे सामने चंद कदम के फासले पर बस गर्दन दिफा किया जा रहा था। नाना मैं एक एक को आवाज देती रही, किसी ने न सुना। नाना लाई हूँ सौगात की लाई है। नाना जब कोई सफ़र करके लौटता है तो सामान सफ़र लेके आता है। ज़ैनब लाई है नदे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के हार होने वालों के बतूल का सारा चमन है कि जिसके जनाजे एक एक ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। आप रोने में कमी न करना, इसलिए कि ये आखिरी शब है और पूरे साल इंतजार रहेगा इस सजा का। अल्लाह जाने हम में कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। फिर कहता हूँ बीबी हम वो हक नहीं अदा कर सके, बीबी हमें इतनी हयात दे देना कि हम फिर हिलाल और मुहर्रम फलक पर देख सकें। हार होने वालों आपके दरमियान बीबी के 2 बच्चों के जनाजे गुजरे हैं। माँ का आलम यह है कि हाथ बंधे हुए थे। अभी मैंने कहीं शेर पढ़ा था तो लोगों ने आगे कहा कि ये शेर बहुत कयामत का, लोग सोच सोच के रो रहे थे। पता है कि ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। सलाम हमारा इस बीवी पर जिसे रुलाया और सताया गया है। उस बीवी के बच्चों के ताबूत आपने उठाए हैं, ज़ैनब तुम्हें दुआएं दे रही है। लौट के जब आई घर में छोटे छोटे मुसल्ले देखे तो देख के कहती है, पहली दफ़ा जब से रुखसत किया है आजमा ने पहली दफ़ा आवाज़ दी, कौन मोहम्मद। माँ तुम्हें याद कर रही है। शायद आवाज़ आई होगी करबला से, अम्मा बच्चों से राजी तो हो। अजब नहीं माँ की आवाज़ आई होगी, ए ओनो मोहम्मद तुम भी जिंदा रह के ये माँ क्या करेगी। अल्लाह अकबर। आपने शहजादे ओनो मोहम्मद के ताबूत की ज़ियारत कर लिया। लीजिए अब क़यामत बर्पा होगी, इसलिए कि अब तक जनाजे आते रहे। आपने एक एक जनाजे की ज़ियारत कर लिया। आपको पता है कितने जनाजे गुजर गए? 13 बरस के कासिम है ना, छोटे छोटे शहजादों के जनाजे आपके दरमियान से गुजर गए, लेकिन अबू ज़ुबैर अत्तार का जनाजा नहीं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जहाँ भी ये ताबूत एहतमाम किए जाते हैं तो जो पहली शबी आती है उसके बाद ताबूत आता है, समझ गए? अलम, इसे अलम कहूँ या अब्बास का जनाजा कहूँ? क्यों? इसलिए कि झुका के अलम लाया जाता है जनाजे की सूरत में। हुसैन आका अलम लेके गए थे तो पहले अलम आता है, अगर जनाजा लाए होते तो पहले जनाजा आता है। मेरी तरफ देखिए, वक्त नहीं है, मैं सिर्फ 2 मिसरे पढ़ता हूँ इसके लिए जिसकी शबी आने वाली है। जब सकीना का गला कस के बंधा हुआ था, सफर तय कर रही थी, सज्जाद को हथकड़ियाँ पिन्हा दी गई थी। ज़ैनब बीबी की पेशानी जख्मी थी, सर पे चादर न थी। बीबियां बेकदावा ऊँटों पर हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए थे। छोटे छोटे माओ के बच्चे गले में बाहें डाले हुए थे। जब 11 मुहर्रम को काफिला गुजर रहा था, क़यामत है, सज्जाद सकीना के करीब आए और आके कहते हैं, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। नहीं, आपने महसूस ही नहीं किया मैंने क्या कहा है, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। अभी आप तड़प करके ऐसे इस्तेमाल करने के लिए आमादा नहीं हुए, जो इसका हक है। जरा सुनिए, फिर 2 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके बीच में ताबूत और अलम आने वाला है। अल्लाह अकबर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जिसे अली ने दुआओं में मांगा था वो करबला आया है। करबला हुआ क्या? बाजू फरात पे कलम हो गए। 2 मुहर्रम को जब गाजी पहुंचे हैं करबला, जब बनी असद से मौला ने ज़मीन ली, खेमे फरात के किनारे नस्ब किए जाने लगे। मुझे हुक्म मिला है कि गाजी के मसाइल में कमी न करना। तो वैसे इशारे करके आपके दरमियान किधर है जावेद भाई, सुनो गाजी के मसाइल पढ़ रहा हूँ, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, गाजी का अलम आने वाला मसाइल सुनिए, गाजी का पढ़ रहा हूँ। गैरतदारों अगर ठेस लगे तो मुझे माफ़ कर देना। गाजी 2 मुहर्रम को खेमे नजर कर रहे थे। बनी हाशिम के बच्चों ने हल्का बनाया, अब्बास की तरफ देखा, आवाज़ दी, आका खेमे फरात के किनारे नजर कर रहे हो?
عباس نے کہا ہاں اپنے ہاتھوں سے غازی خیمہ نصب کرتا تھا. یاد دلاؤں جسے علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا وہ کربلا میں خیمے نصب کر رہا تھا. بچوں نے کہا غازی یہ جگہ بہت اچھی ہے, ٹھنڈی ہوائیں خیموں تک آئیں گی تو بچوں کو سکون ملے گا. غازی نے بچوں کی طرف دیکھا, اس میں کسی ایک بچے نے کہہ دیا غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں. غازی نے ایک مرتبہ اس بچے کی طرف دیکھ کے شاید یہ کہا ہوگا عباس کے ہوتے ہوئے خیمے نہیں ہٹ سکتے. ابھی کتنا وقت گزرا تھا کہ 3 محرم آئی, فوجوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ خیمے فرات کے ساحل سے ہٹا لیے جائیں. علی کا شیر بکھر گیا, تلوار نکالی, خط کھینچا. آج شیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا, شیر فرات کے ساحل میں بکھر گیا ہے. ایک مرتبہ حسین آقا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد زینب کے پاس آئے, آواز بہن فرات کے ساحل پہ عباس ہے. کہ بھیا وہ آپ کے حصے کا بھائی ہے. اب جو آقا عباس نے آقا حسین کو آتے ہوئے دیکھا, یہ غازی ہے, دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھا رہا ہے. اب جو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ غازی نے آواز دی آقا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرات کے ساحل سے خیمے ہٹانے ہیں. اب غازی اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹا رہا تھا, بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا. غازی یہ خیمے ہٹ رہے ہیں. حسین نے عباس سے روتے ہوئے دیکھا, آواز دی عباس کیا کرائی بہت پسند ہے, پتھر شیر کرائی پہ رہ لے گا. اب صبح شام جانا ہے, حیات آتی ہے پر کیا کرے خدا. زینب رات سو کے اٹھے جب کبھی میرا تو کہنا آئی تھی ملنے کو تیری زینب, تو کہنا آئی تھی ملنے کو تیری زینب. ردا تو چھن چکی, ردا تو چھن چکی, اب صبح شام جانا ہے. حیات آتی ہے پر کیا کرے خدا. زینب رات سو کے اٹھے جب کبھی میرا غازی, تو کہنا آئی تھی ملنے تو تیری زینب. یہ فقط وعدہ تفلی کی ادا تھی, ورنہ کس میں ہمت تھی جو زینب تمہیں پتھر مارے. غازی عباس عالم ہے, زینب کے ارمانوں کا جنازہ ہے جیسے دیے ہوئے کانوں پہ یہ سوگوار گزر رہے ہیں. بی بی اپنے بھائی کی چھوٹی سی غربت دیکھ کے بہت دیر تک روتی رہی اور سجاد سے یہی کہتی تھی, سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا, غربت چھوٹی ہے. آواز دی کہ اماں میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں. اللہ اکبر. آقا غازی کا تابوت اور یہ علم مبارک یہ سوگوار لیے ہوئے گزر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے غازی کے علم مبارک اور تابوت کے بعد قیامت برپا ہے. جوانوں آگے آؤ, اس لیے کہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے. کہ جو غیرت دار ہے, جس نے اپنے غریب پاپا کو جنازے اٹھاتے دیکھا. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ خدا کرے تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رکھے. جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو ماں کس چیز کا نام ہے. اللہ ایسا غیرت دار بیٹا جس کا نام اکبر ہے, اکبر, جسے زینب نے 18 سال پالا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 3 دن کا تھا یہ اکبر.
جب پورے مدینے میں آقا نے اعلان کر دیا تھا آج مدینے والے جو بھی سوال کریں گے حسین عطا کرے گا، اس لیے کہ نانا کی شبیر گھر میں آئی تھی، سوالیوں کی قطار لگ گئی، سوال کرنے والوں کی قطار لگ گئی۔ حسین آقا نے دیکھا جو تین مسکین سائل سوال کرنے والے سوال کر رہے، حسین عطا کر رہے تھے کہ بیٹا ایسا آیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا کی نظروں نے دیکھا فرد نے ملبوس حصے کی بہن زینب آئی، بہن کو سلام کیا، آواز دیا بھیا مبارک ہو، سنا ہے گھر میں بیٹا آیا ہے، خوشی میں آپ مدینے میں جو سوال کر رہے ہیں اس کا سوال پورا کر رہے ہیں۔ آواز دی ہاں زینب کہ بھیا کیا بہن بھی بھائی سے کچھ مانگ سکتی ہے؟ آواز دیا بھیا بہن بھی کچھ مائی سے مانگ سکتی ہے؟ حسین نے کہا بہن سوال کرو کہ بھیا جس بچے کی خوشی میں تم مدینے والوں کے سوال پورے کر رہے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس بچے کو مجھے دے دو۔ حسین نے لیلا کی طرف دیکھا، لیلا نے گہوارے سے اکبر کو اٹھایا، زینب نے دامن پھیلایا، زینب کے پاس اکبر کو دے دیا۔ 3 دن کا تھا اکبر جب زینب لے کر کے آئی، 18 برس کا ہوا تو اکبر باپ پھوپھی کے پاس آیا، آ کے آواز دیتا پھوپھی اماں بابا غریب ہو گیا ہے، اللہ جانے کیسے اجازت دلوائی۔ اکبر روتا ہوا آیا، تاریخ کہتی ہے کہ خیمے سے روتا ہوا واپس نکلا۔ کئی دفعہ حسین نے اکبر کو واپس کر دیا کہ اکبر واپس چلے جاؤ، میری کوئی پردہ مر جائے گی، اکبر واپس چلے جاؤ، میری کوئی بہن مر جائے گی۔ اکبر ہر بار واپس چلا جاتا ہے، رو کے کہتا بابا جب مقتل میں بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین نے آواز دی اکبر تجھے نہیں پتا، اکبر نہیں جا رہا بلکہ میری جان جا رہی ہے۔ اے اکبر کاش آج تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا، کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ تو بابا جاؤ میرے لال، اب میں وعدہ کرتا ہوں میں حسین تمہیں نہ روکوں گا، تو جان پردہ دار بیویاں جانے میری طرف دیکھنا۔ روتا ہوا اکبر بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے گیا، اب تو چند قدم آگے بڑھا، ایک آواز آئی اکبر۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی بہن در خیمہ پہ بیٹھی کہتی تھی بھیا اکبر جلدی کس بات کی ہے؟ اکبر روتا ہوا آیا، یاد دلاؤ جب مدینے سے چلا تھا تو سہرا روک رہی تھی، آج مقتل میں جا رہا ہے تو سکینہ آواز دے رہی تھی۔ اکبر جلدی کس بات کی؟ اکبر آیا بہن کو کلیجے سے لگایا، آپ نے حکم دیا ہے نا بی بی کے مسائل پڑھنے کے لیے، آواز دیا سکینہ نے بھیا وہیں جا رہے ہو جہاں سب گئے، لوٹ کے لیے ہے، بھیا ٹھہر جاؤ۔ سکینہ نے بھائی کا گریبان چاہا۔